क्वेश्चन नंबर 11 अवयव पाड़ो। पहलू है एक्सनी 2 घात प्लस 6x प्लस 8 बराबर। अँ 3 पदों है एमां 3 पद में आनु वर्गमूल थाय छे ने आनु वर्गमूल थतुं नथी। आगळ अने पाछळनो जे पदों है एनो वर्गमूल न थतुं होय त्यारे आपणे नवी रीतथी सोल्यूशन करवानुं छे। आ नियम तमारे ध्यान राखवानुं छे। ओके, अँ जोवा माटे छे प्लस प्लस एटले आ निशान आपेलू होय तो सरवाळो करता वच्चेनी संख्या आववी जोईए बराबर। गुणाकार करीए त्यारे 8 आववुं जोईए। बे संख्या एवी शोधवानी छे कि गुणाकार करीए त्यारे 8 अने सरवाळो करीए त्यारे आ 6x आववुं जोईए बराबर। तो आपणे अहींया लख्युं छे ने प्लस प्लस एटले आ निशान जोवानुं छे, आ निशान मूकवानुं छे। ओके, हवे कई संख्या में 2 संख्यानो गुणाकार करीए तो गुणाकार 8 थाय छे अने एनु सरवाळो करीए तो आवे छे 6। तो 4 दू 8 थाय छे ने, 4 दू 8 एटले आपणने शुं करवानुं छे अने 4 अने 2 नो गुणाकार करीए तो 8 आवे छे अने 4 अने 2 सरवाळो करीए तो 6 आवे छे। ओके, अहींया आपणे निशान लखीए 6 आ x अने अहींया 8 लखीए। ओके, पछी अहींया जोईए, अहींया छे शुं मूकवानुं छे 4 साथे x प्लस एनी साथे 2 आ बंनेनुं निशान मूकवा माटे छे। तमारे समजवा माटे अहींया लखवानुं होय तो आपणे लखीए के 4 दू 8 थाय छे। ओके, अने 4 अने 2 आ निशान मूको प्लस प्लस, बंनेनुं निशान प्लस प्लस मूकवानुं छे त्यारे केटला थाय छे प्लसनुं 6 थाय छे। ओके, समझ खबर पड़ी। पछी आ बंनेने अहींया वच्चे मूकवानुं छे पहली संख्या अने पहलू पद अने छेल्लुं पद सेम लखवानुं छे, तमने त्यारे खबर पड़शे। ओके, हवे 2 नी जोड़ी एटले रबने बनाती जोड़ी बराबर। हवे अहींया बंने जग्या कोण छे एक्स, तो एक्स कॉमन लईशुं। पछी एक्स नी 2 घातमांथी 1 घात कॉमन लीधी एटले एक्स रही गयो अहींया प्लस अहींया केटला रही गयुं छे 4 एक्स बहार निकળી गयुं छे। हवे जोईए 2 ना घड़ियामां बंने आवे छे एटले 2 कॉमन लई लेवानुं, अवयव लेवानुं, सामान्य अवयव कहेवाय एने। ओके, अहींया एक्स रही गयुं छे 2 थी भागाकार केटला वखत बाकीए एनुं घड़िया तो 8 आवे छे तो 4 वखत। ओके, आ बंने जे छे सरखा पद होय तो आपणुं शुं छे साचुं छे एवी रीते मानी लेवानुं। पछी अहींयाथी अहींया सुधी 2 कौंस आपणे बनाववानुं छे सौथी पहेला, अने आ कौंस जे छे कॉमन निकળી जशे केम के बंने जग्याए छे एटले एक्स प्लस 4। ओके, ना खबर पड़ती हो तो आ कौंस बंने जग्या छे ने एक वखत अने बीजी वखत आपणे बहार जे लख्युं छे एने लखी काढो। अहींया एक्स लख्युं छे, अहींया प्लस 2 छे एटले आ लख्युं। आ आपणुं आंसर आगळ पाछळ होई शके छे। ओके, हवे आपणे बीजा जोईए। पछी अहींया समजवा माटे आपणे अहींया आवी रीते करीए। ओके, अहींया केटला छे 21, बंनेनुं निशान छे प्लस अने प्लस, तो प्लस प्लस जोवा माटे अने बंनेनुं निशान जे मूकवुं पड़शे 2 संख्यानो नवी जे संख्या शोधवानी छे एनुं पण प्लस प्लस मूकवानुं छे। ओके, आ आपणे समजी लेवानुं। तो 2 संख्या एवी शोधो के जेनुं गुणाकार करीए तो 21 आववुं जोईए अने सरवाळो करीए तो 10 आववुं जोईए। तो 7 तरी 21 थाय छे। ओके, केटला थाय छे 7 तरी 21 अने 7 अने 3 तो बंनेनुं निशान प्लस मूकवानुं, प्लस 7 अने प्लस 3 बराबर केटला थाय छे 10 थाय छे। ओके, हवे आ संख्याने आपणे वच्चे लखवानुं छे। ओके, सौथी पहेला पहली संख्या लखी काढो, पछी छेल्ली संख्या लखी काढो। ओके, अने पछी आपणे शुं करवानुं छे आ बंने संख्या मूकवानुं, 7 एनी साथे x छे ने 7x प्लस 3x। ओके, 7 तरी 21 थाय छे। आ बंनेनुं सरवाळो करीए तो 10x थाय छे एटले हाँ हवे रबने बनाती जोड़ी। एक्स कॉमन निकળી जशे, अहींया रही गयुं छे एक्स, 2 घात छे એટલા માટે 1 घात बहार આવી ગઈ, 1 घात रही गई, अहींया रही गयुं छे प्लस 7। पछी प्लसनुं निशान छे तो प्लस 3 નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 21 આવે છે, તો પહેલાં 3 કોમન લેવાનું છે, 3 ના ઘડિયામાં આવે છે 21। હા, હવે અહીંયા રહી ગયું છે x અને 3 નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 21 આવે છે તો 7 વખત। હા, બંને કોણ સરખા છે? હા, તો એ સરખું હોય તો આ આપણે લખવાનું નથી, તમારે સમજવા માટે આપણે અહીંયા લખ્યું છે। ઓકે, હવે બંને જગ્યાએ x + 7 છે તો એને કોમન લઈ લેવાનું। પછી બીજા કોષમાં શું કરવાનું છે? અહીંયા બહાર કોણ છે x અને કોષની બહાર કોણ છે +3, તો આ આપણું આન્સર આવી ગયું। ઓકે, હવે ત્રીજું છે x² - 10x અને -24 આપેલું છે, તો અહીં આપણે જોવાનું છે કે ગુણાકાર કરતા બે સંખ્યા શોધવાની છે। ગુણાકાર કરીએ તો 24 આવે છે અને આ અહીંયા
જોઈએ આ બંનેનું નિશાન માઇનસ છે, માઇનસ માઇનસ હોય તો શું કરવાનું છે, આ નિશાન જે સંખ્યા છે એ બાદ બાકી કરતાં આવવું જોઈએ. એવી બે સંખ્યા શોધો કે ગુણાકાર કરીએ તો 24 આવે છે અને બાદ કરીએ બંને સંખ્યામાંથી એ એક સંખ્યા બાદ કરીએ તો એ જે છે આ 10 આવવું જોઈએ. તો કેટલા થાય છે, 12 દુ 24 થાય છે, 12 દુ 24. ઓકે, આ ખબર પડી. અને 10માંથી 2 બાદ કરીએ તો 12માંથી 2 બાદ કરીએ તો 10 આવે છે. હા, તો નિશાન એનું શું મૂકવાનું છે, આ નિશાન આપેલું હોય તો આ નિશાન મૂકવાનું છે. મોટી સંખ્યાનું નિશાન પ્લસ અને નાની સંખ્યાનું નિશાન મોટી સંખ્યાનું માઇનસ અને નાની સંખ્યાનું પ્લસ મૂકવાનું છે. એટલે અહીંયા માઇનસનું 10 આવશે. ઓકે, ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે અહીંયા લખવાનું છે, પહેલું પદ સેમ ટુ સેમ લખો અને પછી જે છેલ્લું પદ છે એને પણ લખો અને વચ્ચેમાં આ બંનેને લખવાનું છે, -12x અને પછી +2x. 12માંથી 2 બાદ કરી 10 આવે છે. હા, આ થઈ ગયું આપણું જોડ. બનાવી નાખો. અહીંયા શું કોમન નીકળશે, x કોમન નીકળી જશે. x નીકળી ગયો એટલે અહીંયા xની 1 ઘાત રહી ગઈ, અહીંયા 1 ઘાત બહાર નીકળી ગઈ છે. અહીંયા છે માઇનસ, તો માઇનસ x બહાર આવી ગયું એટલે 12 વધ્યું છે. હવે શું કરવાનું છે, 2ના ઘડિયામાં 24 આવે છે, 2ના બરાબર 2થી ભાગાકાર કરી શકાય એટલે 2 પણ કોમન લઈશું. પછી x 2નું ઘડિયા કેટલા વખત બાંધીએ તો 24 આવે છે તો 12 વખત. આ બંને નિશાન સરખા છે તો આપણું આન્સર સાચું જ છે. ઓકે, હવે આ x માઇનસ 12 કોમન લઈશું. પછી બીજા કોષમાં શું આવશે, એ બહાર x છે અને અહીંયા બહાર +2 છે, એ આપણે અહીંયા આવી જશે. ઓકે, આવી ગયું છે. તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પ્લેલિસ્ટ આપેલી છે બરાબર. હિન્દીની સ્વાધ્યાયપોથી, ગણિતની સ્વાધ્યાયપોથી અને ગણિતના બુકનું પણ સોલ્યુશન કરેલું આપેલું છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. લાઇક કર્યા પછી જો તમને હાઇપનું બટન દેખાય તો તમે હાઇપ પણ કરી શકો છો બરાબર. લાઇક શેર કોમેન્ટ કરતા રહેજો. આગળ જોઈએ, પછી અહીંયા જોઈએ બરાબર. અહીંયા આપણે આવી રીતે લખીએ, આ માઇનસ પ્લસ નિશાન છે, માઇનસ પ્લસ આપેલું હોય તો વચ્ચેની જે સંખ્યા છે સરવાળો કરતા આવવું જોઈએ બરાબર. તો આપણે એવી સંખ્યા શોધો કે 32 આવે બે સંખ્યાનો ગુણાકાર અને સરવાળો કરીએ ત્યારે 12 આવવું જોઈએ. તો કેટલામાં આવે છે, 16 દુ 32 આવે છે, એટલા તો થતું નથી. 8 ચોક 32 થાય છે એટલે 8 ગુણ્યા 4 બરાબર 32 થાય છે. એટલે હા, બંનેનું નિશાન શું મૂકવાનું છે, માઇનસ. માઇનસનું 8 માઇનસનું 4 બરાબર કેટલા થાય છે, -12. ઓકે, હવે આ આપણે લખવાનું છે આ બંનેને. કેવી રીતે, સૌથી પહેલાં આગળની જે સંખ્યા લખી છે સેમ ટુ સેમ અને પાછળની જે સંખ્યા લખેલી એને પણ લખવાનું છે. હવે આ બંનેનું નિશાન માઇનસ, એની સાથે x મૂકવાનું છે. 8x બરાબર માઇનસ કેટલા છે, 4x. બેની જોડ. ઓકે, x કોમન નીકળી જશે, અહીંયા રહી ગયું છે x અને અહીંયા રહી ગયું છે 8, કેમ કે 2 ઘાતમાંથી 1 કોમન લીધી છે એટલે 1 ઘાત રહી ગઈ. હવે 4ના ઘડિયામાં 32 આવી છે એટલે 4 પણ કોમન નીકળશે. 4 નીકળી ગયું એટલે અહીંયા x આવી ગયું છે અને 4નું ઘડિયા કેટલા વખત બાંચીએ તો 32 આવે છે તો 8 વખત. જો માઇનસનું કોમન લીધું હોય તો આ નિશાન બદલાઈ જાય છે, અહીંયા પ્લસ હોય તો માઇનસ, માઇનસ હોય તો પ્લસ થઈ જાય છે. આ બંને નિશાન બરાબરને કૌંસમાં સંખ્યા લખેલી છે સરખી છે. હા, તો આપણું આન્સર સાચું છે. હવે x માઇનસ 8 કોમન નીકળી જશે. બીજા કૌંસમાં અહીંયા x છે એ આવશે અને અહીંયા -4 છે જે બહાર છે કૌંસની બહાર, એને આપણે બીજા કૌંસમાં લખવાનું. આ આપણું આન્સર આવી ગયું છે. ઓકે, હવે આપણે જોવાનું છે આગળ. તો અહીંયા આ જોઈએ બરાબર. માઇનસ માઇનસ આપેલું છે, માઇનસ માઇનસ આપેલું હોય તો બાદ કરતાં વચ્ચેવાળી સંખ્યા આવી જોઈએ. એવી બે સંખ્યા શોધો જેનું ગુણાકાર કરીએ તો 12 આવે છે અને બાદ કરીએ તો 6 આવે, 4x આવે છે. તો એવી કઈ સંખ્યા છે, તો આપણે અહીંયા લખીએ, એ આ છે 6 દુ 12 થાય છે. ઓકે, અને આ સંખ્યાને કેવી રીતે લખી શકાય, તો આ બંને માઇનસ માઇનસ હોય તો પહેલાં મોટી સંખ્યાને માઇનસ, નાની સંખ્યાને પ્લસ. -6 + 2 બરાબર કેટલા આવે છે, -4 આવે છે. ઓકે, હવે એને કરી નાખો. અહીંયા આવશે xની 2 ઘાત, પછી આ આવશે -6 આવતારી નાખો, પછી વચ્ચે આ બંને લખવાનું 6x, પછી +2x,
પછી છેલ્લી સંખ્યા. ઓકે, તમને ખબર પડી? પહેલી સંખ્યા અને છેલ્લી સંખ્યા આપણે લખવાની છે, વચ્ચે આ બંનેને લખવાનું છે. બેની જોડ. એક્સ કોમન નીકળશે, બંને જગ્યાએ એક્સ છે તો એક્સ કોમન નીકળી જશે. અહીંયા એક્સ કોમન નીકળ્યું એટલે શું રહી ગયું છે? -6 પ્લસ 2ના ઘડિયામાં આવે છે બંને, એટલા માટે 2 કોમન લઈશું. ઓકે, 2 નીકળી જશે એટલે એક્સ, 2નું ઘડિયા કેટલા વખતમાં છે? તો 12 આવે છે, તો એ છે આપણી પાસે 6 વખત. ઓકે, હવે બંને જગ્યાએ x -6 છે એટલે આપણું આન્સર સાચું છે. તો x -6 કોમન નીકળી ગયો. બીજા કોષમાં x + 2, અહીંયા x બહાર છે કોષની બહાર, અહીંયા કોષની બહાર 2 છે એટલે એ આપણું આન્સર આવી ગયું છે. પછી અહીંયા પણ આવી રીત છે. ઓકે, માઇનસની સંખ્યા છે, માઇનસની સંખ્યા છે તો માઇનસ હોય તો વચ્ચેની જે સંખ્યા છે બાદ કરતાં આવવું જોઈએ. 30 છે, અહીંયા બે સંખ્યા શોધી જેનો ગુણાકાર કરીએ તો 30 આવે છે અને બાદ કરીએ તો કેટલા આવે છે? 7. એ છે 10નું ઘડિયા 3 વખત વાંચીએ તો 30 આવે છે. બંનેનું નિશાન જે છે મોટી સંખ્યાનું -10 આવશે, નાની સંખ્યાનું પ્લસ એટલે +3 આવશે, તો માઇનસનું 7 આવી જશે. ઓકે, માઇનસનું થઈ ગયું. હવે આપણે અહીંયા લખીએ. અહીંયા શું છે તો લખીએ આપણે અહીંયા આવશે પહેલું પદ એ લખ્યું છે એ લખીએ. અહીંયા બરાબરનું નિશાન, પછી આ આવશે -10x + 3x -30. ઓકે, બેની જોડ. x કોમન નીકળશે કેમ કે બંને જગ્યા છે તો x અહીંયા રહી ગયું. અહીંયાથી -10 એટલે અહીંયા x નીકળી ગયું એટલે 10 આવે છે +3, કેમ કે 3ના ઘડિયામાં 30 આવે છે એટલે 3 કોમન લઈ ગયું. અહીંયા 3 નીકળી ગયું એટલે x રહી ગયું. પછી અહીંયા માઇનસ છે એટલે 3નું ઘડિયા 10 વખત વાંચીએ તો આવે છે. આ બંને સરખા નિશાન છે તો એ આવશે x -10 અને અહીંયા x +3 આવી જશે. બરાબર, આ કોમન નીકળ્યું x -10 અને બહાર x છે તો x અને અહીંયા બહાર +3 છે એટલે +3. બરાબર, તો આ આપણું આન્સર આવી ગયું છે. હવે 7મું જોઈએ. 7મામાં આપણે જોઈએ અહીંયા પણ બાદ કરતાં આવવું જોઈએ. બંનેનું નિશાન માઇનસ છે. ઓકે, માઇનસ હોય તો માઇનસ નિશાન છે તો બાદ કરતાં આવવું જોઈએ 1. ગુણાકાર કરીએ તો 20 અને બાદ કરીએ તો x આવવું જોઈએ. તો એ સંખ્યા છે આપણી પાસે 5 ચોક 20 થાય છે એટલે મોટી સંખ્યાને આગળ અને નાની સંખ્યાને પાછળ લખવાનું છે એટલે 20 આવે છે. અને 5માંથી 4 બાદ કરીએ તો આવે છે ને 1. બરાબર, નિશાન શું મૂકવાનું છે? મોટી સંખ્યાનું માઇનસ, નાની સંખ્યાનું પ્લસ. -5 + 4 = -1 આવે છે. ઓકે, હવે જોઈએ x² - x - 20. બરાબર, અહીંયા શું આવવું જોઈએ? x લખી લીધું, પછી આ લખવાનું છે -5x. ઓકે, પછી +4 આવશે x, પછી આ સંખ્યાને ઉતારી નાખો. બરાબર, પહેલી સંખ્યા છેલ્લી સંખ્યાને ઉતારી નાખો. હવે બેની જોડ, રબને બનાવતી જોડી. x કોમન નીકળી જશે, અહીંયા x રહી ગયું છે. ઓકે, અહીંયા છે -5, એની સાથે x છે એ બહાર નીકળી ગયું છે. બરાબર, 4 કોમન નીકળશે કેમ કે 4ના ઘડિયામાં 20 આવે છે. ઓકે, 4 અહીંયા રહી ગયું, x બહાર 4 નીકળી ગયું, x રહી ગયું છે. 4 × 5 = 20 આ આવી ગયું છે. પછી x -5 કોમન નીકળી જશે અને જે છે x + 4 આવશે. ઓકે, આ આપણું આવી ગયું. પછી જોઈએ 8મું. 8મામાં અહીંયા જો ગુણાકાર કરીએ 20 આવે છે અને નિશાન શું છે? પ્લસનું અને માઇનસનું. ઓકે, તો આપણને ખબર છે આ સેમ ટુ સેમ એના જેવું જ છે. તો આપણે અહીંયા લખીએ કે ગુણાકાર કરીએ તો 5 × 4. આ લખવાનું નથી, તમારા સમજવા માટે છે. ઓકે, પછી અહીંયા જે છે પ્લસ માઇનસ આપેલું હોય તો બાદ કરતાં આવવું જોઈએ. અહીંયા જો પ્લસ માઇનસ છે, બાદ કરતાં આવવું જોઈએ. વચ્ચેની સંખ્યા 1 જ આવવું જોઈએ. તો આ 5માંથી 4 બાદ કરીએ તો 1 જ આવે છે. પણ બંનેનું નિશાન શું? મોટી સંખ્યાનું પ્લસ, નાની સંખ્યાનું માઇનસ. એટલે +5 અને -4 બરાબર કેટલા આવે છે? +1 આવે જ છે. ઓકે, ખબર પડી? આવી ગયું છે. એટલે હવે શું કરવાનું છે? પહેલું પદ સેમ ટુ સેમ લખી કાઢો, પછી આ બંને લખો +5x - 4x, પછી આ -20 આવશે. બેની જોડ કરી નાખો.
અહીંયા એક્સ કોમન નીકળી ગયો છે એટલે એક્સ, અહીંયા રહી ગયું છે 5 તો 5 -4 કોમન નીકળશે, એક્સ માઇનસની બરાબર, અહીંયા એક્સ 4 નીકળી ગયું એટલે એક્સ રહી ગયું છે, માઇનસના કારણે માઇનસ કોમન લીધું છે એટલે આ નિશાન બદલાઈ જાય, પ્લસ થઈ જાય. 4નું ગુણ્યા કેટલા વખતમાંથી 20 આવે છે? 5 વખત. આ બંને કોસ સરખા છે એટલે હા કોસમાં લખેલી સંખ્યા સરખી છે એટલે કે આ આપણું આન્સર સાચું છે. હવે આ કોમન નીકળશે, એક્સ પ્લસ 5 કોમન નીકળી ગયું, અહીંયા આવશે એક્સ માઇનસ 4. ઓકે, એક્સ માઇનસ 4 આવ્યું છે, આ આપણું આન્સર આવી ગયું. પછી આ છેલ્લું જે છે એને જોઈએ કેવી રીતે સોલ્યુશન કરવાનું છે. કે ગુણાકાર કરીએ ત્યારે આ આવવું જોઈએ 56. ઓકે, એની 56 આવવું જોઈએ, અને બાદ કરતાં કેમ કે બંનેનું નિશાન માઇનસ છે ને એટલે બાદ કરતાં આ વચ્ચે સંખ્યા 1 જ આવવી જોઈએ. તો 8 × 56 થાય છે. ઓકે, અને આવી નિશાન આપેલું હોય ત્યારે શું નિશાન મૂકવાનું છે? મોટી સંખ્યાનું માઇનસ, નાની સંખ્યાનું પ્લસ. તો મોટી સંખ્યા 8 છે અને નાની સંખ્યા 7 છે. બરાબર, તો કેટલા આવે છે અહીંયા? એનાથી એમાં બાદ કરીએ તો પ્લસ મૂકવાનું છે. બરાબર, અહીંયા તો -1 આવ્યું છે. ઓકે, હવે અહીંયા લખીએ એક્સની 2 ઘાત, આ બંને લખીએ -8x + 7x પછી -56, બેની જોડ. એક્સ કોમન નીકળી ગયું, અહીંયા રહી ગયું એક્સ, એક્સ -8 આવે છે, પ્લસ 7x કોમન નીકળી ગયું, બરાબર, 7 કોમન નીકળી ગયું, અહીંયા રહી ગયું એક્સ, એક્સનું ઘડિયા કેટલા વખતમાંથી 56 આવે છે? તો 8 વખત. આ કોસ બંને સરખા છે એટલે એને કોમન લઈ લેવાનું, એક્સ -8. બીજા કોસમાં બહાર કઈ સંખ્યા લખેલી છે? એક્સ, અને અહીંયા કઈ સંખ્યા લખેલી છે? 7, એ અહીંયા રહી જાય છે. ઓકે, આ થઈ ગયું આપણું. પછી જે અવયવ પાડો, અહીંયા જે નિસ્સમનો ઉપયોગ કરીને આપણે સોલ્યુશન કરવાનું છે. આવી રીતના આપેલું હોય ત્યારે કેવી રીતે? ઓલે એની 2 ઘાત પ્લસ હોય તો પ્લસ, માઇનસ હોય તો માઇનસ, એ બી પ્લસ બીની 2 ઘાત. ત્યારે શું કરવાનું છે? વર્ગમૂળ કરીને કોંસમાં લખવાનું છે આવી રીતે. જો માઇનસવાળું હોય તો એટલે આ માઇનસવાળું લખવાનું છે. અહીંયા માઇનસનું નિશાન આપ્યું હોય ત્યારે તો અહીંયા માઇનસ આવી જશે. આ નિયમનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. બીજા પણ છે કે એટલે a² - b², આનું નિયમનું શું થાય છે? બંનેનું વર્ગમૂળ કરો એટલે a અને b, બરાબર. એક વખત બંનેનું વર્ગમૂળ કરીએ તો આવે છે, એક વખત માઇનસ અને એક વખત પ્લસ લખી કાઢો. ઓકે, આવી રીતે સોલ્યુશન કરી શકાય. હવે જોઈએ પહેલું છે 4x ની 2 ઘાત -8x + 4 આપેલું છે. બરાબર, એમાં જોઈએ તો 4 કોમન નીકળે છે, બંનેને ત્રણેયની જગ્યાએ 4ના ઘડિયામાં ત્રણેય સંખ્યા આવે છે એટલે 4ને કોમન લેવાનું પહેલાં. પછી અહીંયા શું આવશે? 4 નીકળી જશે એટલે એક્સની 2 ઘાત આવી ગઈ છે, અહીંયા માઇનસ છે તો -4 × 8, 4નું ઘડિયા કેટલા વખતમાંથી 8 આવે છે? તો 2 વખત. અહીંયા એક્સ, 4નું ઘડિયા કેટલા વખતમાંથી 4 આવે છે? એટલે 4 કોમન લીધું, 4થી ભાગાકાર કરી નાખો, તમને ખબર પડી જશે. બરાબર, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4. ઓકે, પછી આ થઈ ગયું આના જેવું, થઈ ગયું. આ નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો, 4 મોટા કૌંસની 2 ઘાત, માઇનસ છે તો માઇનસ 2 કૌંસ અને કૌંસની 2 ઘાત. ઓકે, કેવી રીતે કરવાનું છે? આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો એક્સ આવે છે અને આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો 1. હવે આગળવાળા કૌંસમાં આગળવાળી સંખ્યા, પાછળવાળા કૌંસમાં પાછળવાળી સંખ્યા. ઓકે, અહીંયા 4, અહીંયા શું થશે? એક્સ, આ અહીંયા આવી જશે. ઓકે, પહેલી સંખ્યા અને છેલ્લી સંખ્યા બંનેને લખવાનું છે, 2 ઘાત મૂકવાનું છે અને અહીંયા જે નિશાન હોય એ નિશાન અહીંયા મૂક્યું. આ આપણું આન્સર થઈ ગયું. ઓકે, હવે અહીંયા જોઈએ બીજું છે 45a ની 2 ઘાત -80b ની 2 ઘાત આપેલું છે. તો કેવી રીતે સોલ્યુશન કરી શકાય? પહેલાં તો જોઈએ કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે. કયા ઘડિયામાં આવે છે? તો 5ના ઘડિયામાં. 5થી ભાગાકાર કરી શકાય, તો 5થી ભાગાકાર કરીએ તો 5 × 45a ની 2 ઘાત અને 5 × 1 = 5 અને 5 × 30. ઓકે, 16 આપશે. ઓકે, 16b ની 2 ઘાત આવી જશે. પછી 5, આ કેવી રીતે સોલ્યુશન થશે? આ નિયમની મદદથી. એટલે કૌંસની 2 ઘાત અને કૌંસની 2 ઘાત, બરાબર. અહીંયાનું વર્ગમૂળ કરીએ તો 3a, આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો 4b, 16નું થશે 4. હવે અહીંયા લખવાનું છે 5, અહીંયા 3a અને 4b,
બીજા કૌંસમાં પણ લખવાનું છે 3a અને 4b, એક વખત માઇનસ અને એક વખત પ્લસ. તમે પેલા પ્લસ મૂકી શકો છો, પછી માઇનસ મૂકી શકો છો, આવી રીતે પણ લખી શકાય. પછી અહીંયા જોઈએ, અહીંયા શું કોમન નીકળશે? તો અહીંયા એક્સ કોમન નીકળશે, કેમ કે બંને જગ્યાએ એક્સ છે અને આ બંને કોઈ પણ ઘડિયામાં આવતું નથી, બરાબર. એક જ કોઈ ઘડિયા છે એવી કે જેમાં આ બંને આપતા હોય નથી. હવે એક્સ કોમન નીકળી ગયો. અહીંયા 16 એક્સની 3 ઘાતમાંથી એક ઘાત કોમન લીધી એટલે 2 ઘાત રહી ગઈ છે. અહીંયા 9 એક્સ અહીંયા બહાર કાઢી લીધું છે એટલે અહીંયા 9 રહી ગયું છે. હવે આ બંને આ નિશાનનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય. અહીંયા એક્સ મોટા કૌંસ, કૌંસની 2 ઘાત અને કૌંસની 2 ઘાત, આના વર્ગમૂળ કરવાનું છે. 16નું વર્ગમૂળ કરીએ તો 16 એક્સ, બરાબર. 16નું વર્ગમૂળ કેટલા થાય છે? 4 થાય છે. અને 9નું વર્ગમૂળ કરીએ તો 3 થાય છે. ઓકે, એક્સ માઇનસ 4x માઇનસ 3, એક વખત માઇનસ, અને આ બંને પછી ફરીથી લખીએ 4x પ્લસ 3, આવી રીતે લખી શકાય. ઓકે, આ થઈ ગયું ને. હવે જોઈએ આ અહીંયા ચોથું છે 9xની 2 ઘાત, a ની 2 ઘાત માઇનસ 2ab અને bની 2 ઘાત, બરાબર. આ બંને વર્ગમૂળ થાય છે, આનું પણ વર્ગમૂળ થાય છે. જો બંનેનું વર્ગમૂળ થતું હોય લગાતાર બીજી સંખ્યાનું, તો આ સાથે થશે અને આ એકલો થશે. અહીંયા 9xની 2 ઘાત લખી કાઢો. પછી આને કૌંસમાં મૂકવાનું છે એટલે a ની 2 ઘાત, આ બધા નિશાન બદલાઈ જાય. અહીંયા પ્લસનું ab થાય છે અને અહીંયા પ્લસનું bની 2 ઘાત થાય છે. આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો 3x આવશે, 3xની કૌંસની 2 ઘાત. આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો કેવી રીતે થશે? આને સમજે આપણે લખેલું છે એના દ્વારા થશે, અહીંયા કરેલું છે, બરાબર. આ આવશે તો આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકાય બોલે? હા, તો આપણે લખી કાઢો તો a પ્લસ bની 2 ઘાત આવી જશે, કેમ કે આપણે અહીંયા લખેલું છે. આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો આ આવે છે. ઓકે, હવે આને કેવી રીતે લખવાનું છે? 3a પહેલાં માઇનસમાં, બરાબર. આપણે અહીંયા લખેલું છે ને, આને આવી રીતે કર્યું છે, એવી રીતે કરવાનું છે. આ બંને છે, બરાબર. 2 કૌંસ આપેલું હોય અને વચ્ચે માઇનસ આપેલું છે, વર્ગમૂળ કરીએ તો એક વખત માઇનસ, એક વખત પ્લસ, એટલે એક વખત આપણે અહીંયા માઇનસ કર્યું છે અને બીજી વખત 3x અને પ્લસ મૂકવાનું છે, a પ્લસ b, મોટા કૌંસ બંધ. 3x આ માઇનસના કારણે આ બંને જે છે માઇનસનું થઈ જાય. પછી 3x અહીંયા પ્લસ છે એટલે નિશાન બદલવાનું નથી. આ આપણું આન્સર આવ્યું છે. ઓકે, હવે અહીંયા જોઈએ કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે. કયા ઘડિયામાં આવે છે બંને? 2ના ઘડિયામાં. તો 2 કોમન નીકાળીશું. 2નું 18 એક્સની 2 ઘાત y ની 2 ઘાત. ઓકે, y ની 2 ઘાત. 2થી ભાગાકાર કરીએ તો 2 એકા 2, 2 છંગ 12, 16 આવશે. પછી અહીંયા 2 મોટા કૌંસ, આ નિશાનનો ઉપયોગ થશે, કૌંસની 2 ઘાત અને કૌંસની 2 ઘાત, આવી રીતે. આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો 3 થાય છે, 3xy. આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો 4 થાય છે. ઓકે, પછી 2 આ બંનેને લખી કાઢો, એક વખત માઇનસમાં અને બીજી વખત એને પ્લસમાં. આ 3xy પ્લસ હવે 4, બરાબર. આ બંને આપણે લખ્યું છે અહીંયાથી જોઈને, અને એક વખત માઇનસ, એક વખત પ્લસ. હવે અહીંયા જોઈએ, આ પણ આવી રીતનું છે, એટલે કૌંસની 2 ઘાત, કૌંસની 2 ઘાત. અહીંયા આનું વર્ગમૂળ થશે a ની 4 ઘાતનું, a ની 2 ઘાત, b ની 4 ઘાતનું વર્ગમૂળ કરીએ તો b ની 2 ઘાતની 2 ઘાત, એટલે કે a ની 2 ઘાત માઇનસ b ની 2 ઘાત. હવે a ની 2 ઘાત અને b ની 2 ઘાત, એક વખત માઇનસ છે તો બીજી વખત પ્લસ. હવે આનું કરીએ, અહીંયા કૌંસની 2 ઘાત, કૌંસની 2 ઘાત. ઓકે, આ થઈ ગયું. હવે a ની 2 ઘાત, b ની 2 ઘાત. આથી આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો a, આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો b. અહીંયા a માઇનસ b, a પ્લસ b, અને a ની 2 ઘાત પ્લસ b ની 2 ઘાત. ઓકે, થઈ ગયું. આ આપણું આન્સર આવી ગયું છે. હવે આગળ જોઈએ,
અહીંયા પણ આવી નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો છે, કૌંસની 2 ઘાત અને કૌંસની 2 ઘાત. અહીંયા x ની 4 ઘાતનું વર્ગમૂળ 2 ઘાત થશે, બરાબર. 81નું વર્ગમૂળ 9 થાય છે. આ બંનેને લખી કાઢો, બરાબર. એક વખત માઇનસમાં, પછી x ની 2 ઘાત અને -9, બરાબર. એક વખત માઇનસ, એક વખત પ્લસ. પ્લસવાળું અહીં બંનેનું વર્ગમૂળ તો થાય છે, પણ પ્લસ છે એટલે આગળ એનું કરવાનું નથી. માઇનસ હો તો પણ કરી શકાય, બરાબર. આવી રીતે આપણે ફરીથી કરીએ આનું કે કૌંસની 2 ઘાત, કૌંસની 2 ઘાત. ઓકે, આને ઉતારી નાખો. આ પ્લસનું નિશાન છે એના કારણે નથી થતું અવયવ. હવે આનું કરીએ તો x અને આનું 9નું વર્ગમૂળ કરીએ તો કેટલા થાય છે? 3. આ બંને લખીને એક વખત માઇનસ અને બીજી વખત પ્લસ મૂકવાનું છે અને આ ઉતારી નાખો. થઈ ગયું? ઓકે. હવે આનું કરીએ 8મું. 3 પદો છે અને વર્ગમૂળ થાય છે, તો આપણે કેવી રીતે કરીએ? તો કૌંસની 2 ઘાત, માઇનસ છે તો માઇનસ 2 કૌંસ અને કૌંસની 2 ઘાત. ઓકે. આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો a ની 2 ઘાત, આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો b ની 2 ઘાત. ઓકે. અહીંયા થયું આગળવાળા કૌંસ, અહીંયા આગળવાળા કૌંસમાં આગળવાળી સંખ્યા એટલે a ની 2 ઘાત, પાછળવાળા કૌંસમાં પાછળવાળી સંખ્યા b ની 2 ઘાત. ઓકે. અહીંયા ઉતારી લેવાનું a ની 2 ઘાત, વચ્ચેનું નિશાન માઇનસ અને પછી લાસ્ટનું આપણે આવી રીતે લખી કાઢો. થઈ ગયું? આવી રીતે થઈ શકે છે. ઓકે. હવે અહીંયા જોઈએ 2 કોમન નીકળશે તો 2 કોમન નીકાળી લો અહીંયા, કેમ કે બંનેના ઘડિયામાં બધા આવે છે. તો 2 કોમન લીધું એટલે a ની 2 ઘાત, 2 છંગ 12 થાય છે અને 2 નું 18 થાય છે. થઈ ગયું? હવે આને પણ આવી રીતે સોલ્યુશન કરવાનું છે. કૌંસની 2 ઘાત, 2 કૌંસ અને કૌંસની 2 ઘાત. એનું વર્ગમૂળ કરીએ તો a અને આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો 3. આગળવાળા કૌંસમાં આગળવાળી સંખ્યા એટલે a, પાછળવાળા કૌંસમાં પાછળવાળી સંખ્યા એટલે 3. પછી a ની 2 ઘાત, સોરી a આવશે અને અહીંયા પ્લસનું નિશાન છે તો પ્લસ, છેલ્લામાં જે લખેલું છે 3 અને કૌંસની 2 ઘાત. આવી રીતે આ થઈ ગયું. ઓકે. પછી 10મું છે આપણી પાસે 3a ની 2 ઘાત -30a પ્લસ 75 આપેલું છે, બરાબર. ઓકે. 3ના ઘડિયામાં આવે છે બધા, તો 3 કોમન નીકળી જશે. ઓકે. તો અહીંયા a ની 2 ઘાત રહી ગયું છે. 3નું ઘડિયા 10 વખત વાંચીએ તો 30 આવે છે, એ રહી ગયું. 3નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 75 આવે છે, તો 25 વખત. હા, થઈ ગયું. હવે 3 પછી ગઈએ અહીંયા 3 પદો છે, બંનેનું વર્ગમૂળ થાય છે એટલે આપણે આવી રીતના કૌંસની 2 ઘાત, માઇનસ છે તો માઇનસ 2 કૌંસ અને કૌંસની 2 ઘાત. આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો a થાય છે, 25નું વર્ગમૂળ કરીએ તો 5. આગળવાળા કૌંસમાં આગળવાળી સંખ્યા લખી કાઢો, પાછળવાળા કૌંસમાં પાછળવાળી સંખ્યા લખી કાઢો. થઈ ગયું? હવે 3, હવે શું લખવાનું છે? અહીંયાથી a અને છેલ્લું 5ની 2 ઘાત. અહીંયાનું નિશાન મૂકો. આ થઈ ગયું. ઓકે. હવે આ છે, આને કેવી રીતે સોલ્યુશન કરીશું? તો અહીંયા જે છે 12મું 11મું છે, બરાબર. 2ની જોડ કરી નાખો. ઓકે. તમારે આ પેન ખરીદવું હોય છે, આ છે હોજરનું જર્મન ટેકનોલોજી એક્સો જેલ પેન છે. તમારે ખરીદવાનું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે કે વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે આ પેન ખરીદી શકો છો. જેલ પેન છે. ઓકે. સરસ ચાલે છે. ખરીદવાનું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન નીચે અને વિડીયોની નીચે પણ તમને મળી જશે. ઓકે. હવે છે કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે? આ બંને આવે છે 3ના ઘડિયામાં. ઓકે. તો 3 કોમન લઈશું અને બંને જગ્યાએ કોણ દેખાય છે? અહીંયા x, અહીંયા પણ x, એટલે x કોમન નીકળશે. 3નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 15 આવે છે, તો 5 વખત. x બહાર આવી ગયું છે, અહીંયા કોણ રહી ગયું છે? y. પછી 3નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ? 6 આવે છે, તો એ છે 2 વખત. ઓકે. 2 વખત થઈ ગયું, x બહાર નીકળી ગયું છે. પછી અહીંયા કોઈ સંખ્યા કોમન નીકળશે, કોઈ સંખ્યા દેખાય છે સરખી નથી અને કોમન પણ નથી નીકળતું, એટલે 1 કોમન નીકળી શકે છે. કશું ન નીકળતું હોય ત્યારે 1 લખી કાઢો અને આ ઉતારી નાખો. 5y - 2. બંને કૌંસ સરખા છે? હા, તો આપણું આન્સર સાચું છે.
હવે અહીંયા જે છે 5y - 2 કોમન નીકળી જશે, 5y - 2 કેમ કે બંને જગ્યા છે. પછી 3x + 1 આ થઈ ગયું. બરાબરની 2 ઘાત પ્લસ છે તો પ્લસ 2 2 કૌંસ અને કૌંસની 2 ઘાત. આનું વર્ગુણ કરીએ તો 49નું 7y થાય છે અને 36નું કરીએ તો 6z થાય છે. આગળવાળા કૌંસમાં આગળવાળી સંખ્યા લખી કાઢો 7y અને પાછળવાળા કૌંસમાં પાછળવાળી સંખ્યા લખી કાઢો. પછી અહીંયા 7y આવશે. ઓકે, 7y આવ્યું. પછી અહીંયા પ્લસ આવશે, બરાબર, કેમ કે અહીંયા પ્લસનું નિશાન છે. છેલ્લી સંખ્યા 6z છે એટલે આ રાખીએ, બરાબર. તો આપણું થયું 7y + 6z, બરાબર. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યું તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળી બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.